الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 2 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ ایصال ثواب کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنی رحمت کے شایع نشان اجر عطا فرما کر ان کو اس کا ثواب مرحمت فرما۔ بارگاہ رسالت مآب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت، قطب مدینہ، صد اللہ فاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً عالمی مدنی مرکز میں جو عاشور تک رہیں گے، تمام مدنی مذاکروں اور مدنی حلقوں میں شریک ہوں گے اور 8، 9، 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ نیز مدنی انعامات کی مبلغات اور مبلغین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج 5ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
सैकड़ों इस्लामी भाई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आकर जमा हुए हैं, जबकि OB वैन के ज़रिए इस वक्त फोर्ट अब्बास ज़िला बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान पाक मुहरबी काबीना में कसीर आशिकान सहाबा और अहले बैत जमा है। आज खुसूसी शिरकत है हमारे यहाँ मजलिस वेटरनरी डॉक्टर्स ने, जानवरों के डॉक्टर। पहले एक मदनी फूल अर्ज कर दूं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ज़ाहिर है कि सवाब कमाने के लिए, इल्म दीन हासिल हो, आशिकान रसूल की सोहबत मिले, मदनी फूल मिले, लेकिन शैतान आपको कुछ ना कुछ वो सवाब में कमी करवाता रहेगा, तो इससे खबरदार। एक सूरत शैतान की महरूम करने की ये, सवाब में कमी क्या महरूम बल्कि गलत फहमियाँ डलवाने की सूरत ये कि बाज़ों को यूँ होगा कि मैं स्क्रीन में देखूँ मैं नज़र आता हूँ कि नहीं, तो वो स्क्रीन में अपने आप को ढूंढता रहेगा, तो उसका दिमाग स्क्रीन पर अपनी तलाश में होगा, जो कुछ कहा जा रहा है वो उसकी समझ में कम आएगा या गलत फहमी होगी। इसी तरह अगर नज़र आ गया तो फिर अपने जलवों में गुम हो जाएगा, फिर बोलेगा हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे करके कौन ही मारेगा, किसी को बोलेगा नहीं, अमली तौर पर इसको कौन ही मारेगा कि देख मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। तो बेचारा वो सुन रहा था, वो भी महरूम रहा, उसको भी गलत फहमी होनी है। अरे खतरा तो है ना कि इधर से कहा जाएगा कि फलां काम हराम है तो ये समझेगा हलाल है, तो फिर इसके जिम्मेदार आप वो या आपकी कोनी या आपका दिमाग, तो शैतान ये हरकतें करवाएगा। तो फिर जब ये हरकतें करते हैं, बात यूँ करेंगे, कोई यूँ सेट करेगा, कोई दाढ़ी सहलाएगा, कोई इमाम आई लाएगा, तो कोई हाथ ले रहेगा, अपने आप को शायद कन्फर्म करते होंगे या खुश होते होंगे देखकर। तो इस तरह करते हैं तो फिर हमारे मदनी चैनल वाले भी जल्दी भगा देते हैं कि इनको भगाओ, ये मतलब हमारा मतलब सीन ख़राब कर रहे हैं। यार को जो दुनिया में देख रहे हो वो यार किस तरह के लोग ये जमा हो गए, अरे इमामे वाले ये क्या हरकतें कर रहे हैं, अकेले अकेले हंस रहे हंस पड़ते हैं। तो ऐसे मौके पर फिर आप जब भाग जाएंगे आपको भगा दिया जाएगा, तो फिर आप ढूंढेंगे कि आप फिर कब आता हूँ, अरे कहाँ गया मैं, अभी तो था, कोनी तो क्या मारी वो स्विच ऑफ हो गया। तो इसलिए वो मेहरबानी करके ना इशारे करें, बल्कि कोई मसला भी ऐसा आपको पसंद आए ना तो किसी की तरफ देखे नहीं कि देखो क्या कैसी बात की, ये भी नहीं, या ये भी नहीं कि देखो तुम ये करते हो तुमको सुना रहा है। कुछ भी करोगे तो तुम असल मसला सीखने से रह जाओगे। तो मेरे मीठे मीठे मदनी भाइयों, मदनी बेटों, ऐसी हरकतें ना करो। आपको आप नज़र आ जाएं तो निगाह नीची कर लें, जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल रहें, चेहरे में मुस्कुराहट भी नहीं आनी चाहिए, वरना यह कि वो दूसरे ताज्जुब हो सकता है करेंगे क्या कर रहा है, अकेला अकेला हंस रहा है। खुशी होती है दिल में, अब इस पर तो खैर कंट्रोल नहीं है, हरज भी नहीं है, लेकिन कम से कम यानी कि कोई ऐसी हरकत तो ना हो जो जिसका अपने आप अपने इख्तियार से हो। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये सिर्फ मैंने बहावल नगर वालों को नहीं समझाया, फैज़ान मदीना में भी एक से एक वो आ रहे हैं आजकल दीगर शहरों से। पहली बार बेचारे जब स्क्रीन पर देखते होंगे तो ये अपने आप के काबू में नहीं रहते होंगे। तो आपको भी कह रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ, और जब जब आप स्क्रीन पर नज़र आएँ तो मेहरबानी करके इत्तेदाल में रहें, नॉर्मल रहें। पापा पीछे बोल कर आए कि देखना मैं नज़र आऊँगा, और यहाँ पे वो खुद ना चेक करे मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं, तो क्या करें? वो कैमरे की बिल्कुल हदफ पे बैठते होंगे, ऐसे शैतान इनको मशवरे देता होगा इधर बैठेगा तो बार बार नज़र आएगा। कैमरे के जद में बैठते होंगे बाज, और बस वो घर वालों को बोल रखा होता है, SMS भी करते होंगे बेटे मैं आया हूँ जल्दी आओ, तो भाग जाते होंगे स्क्रीन से। तो कैमरे के जद में भी ना बैठा करें। स्क्रीन पर आना कोई सादत की बात नहीं है, इसमें हुब्बे जा का बहुत ख़तरा है। जिसको शोहरत की तलब होती है, इज़्ज़त की तलब होती है, वाह का शौक़ होता है, ऐसे नादान लोगों को की हरकतें ये कि जो इस तरह करते हैं, मतलब और कैमरे की जद में बैठेंगे, और गालिबन ये समझदार आदमी ऐसा नहीं करेगा। भाई साहब भाई ऐसे भी पाए जाते हैं जो
چھپ جاتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ کیمرے کی نظر ہی نہ پڑے. کیمرے کی نظر گرم نہیں چاہیے ہم کو، مدینے والے کی نظر کرم چاہیے. یہ سبحان اللہ بھی بولیں گے اور یہ اسکرین پر بھی دیکھیں گے کہ میں ہوں کہ نہیں، اللہ جانے. تو جیسا وہ جو نصیب، اب نظر کرم ملتی ہے، کیمرے کی نظر گرم ملتی ہے، مقدر. اللہ ہمارے مقدر اچھے کر دے کہ مدینے والے کی نظر کرم پڑتی رہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں نبی بخش اتاری بات کر رہا ہوں صادق آباد سے. پیارے بابا جان، میں آپ کا مدنی مذاکرہ سنتا ہوں، ڈیلی سنتا ہوں، اور 3 دن مدنی قافلے کے لیے باب المدینہ تشریف لاؤں گا. میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اتاری، باپا جان نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، مرغیوں کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھنا ہے، اس کو پھر بعد میں عزت مار کے سب لوگوں کو پہنا سکتے ہیں. اپنے مدنی منع کا سوال تو یہ تھا کہ یہ مرغیوں کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو 130 دفعہ بسم اللہ لکھ لی ہے تو اب اس کو جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، یا صرف وہ 10 محرم کو ہی اس کو جو ہے نا وہ بس پہننا ہے، یا 1 محرم کو ہی پہننا ہے؟ یہ 2 سوال تھے، اور پہلے جو نیت اور وہ تھا. اور پہلے تو وہ تشریف لائیں گے باب المدینہ انشاءاللہ 3 دن کے لیے، وہ بھی کہیں کسی دوسرے شہر سے ہوں گے. ماشاءاللہ. جی آیا نو، خوش آمدید، خوش آمدید. اور مدنی منع مرغی کے چوزوں سے کھیلنا ہوگا اس کو. مرغی تو چوں چوں کرے گی تو شاید بھاگتے بنے. مدنی منوں کے لیے وہ چوزے لائے جاتے ہیں گھروں میں، بہت روئی کے گالے کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا، بہت پیارے لگتے ہیں. تو ان کو پالنا، ان کو دانے کھلانا، پانی پلانا، اسی طرح کی غذائی اور جسمانی تکلیف نہ دینا وغیرہ ہو تو بچوں کا کھیلنا جائز ہے. اگر بچے اٹھا کے پٹختے ہیں، بلی ایسے جو زوراور بچے ہوتے ہیں، بعض بلی کی دم پکڑ کے اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، خصوصاً بلی کے بچے اٹھا لیں گے، وہ لٹکائیں گے اس کو. تو یہ بڑوں کو چاہیے کہ ان کو روکیں، اس سے ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی. بلیوں کو پتھر مارتے ہیں، کیڑی مار دیتے ہیں، چونٹیاں مار دیتے ہیں بچے، ہاتھ ماریں گے، کوئی چیز ماریں گے اس کو، پاؤں سے ماریں گے، تو نہیں، یہ اچھے بچوں کا کام نہیں، گندے بچوں کا کام ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کتنے چوزا کتنا پیارا پیارا لگتا ہے، ساتھ میں انڈا بھی ہے. تو یہ اپنے اس کو اگر مارتے پھینکتے پٹختے نہیں ہیں اور غذائی ہوائی ہر طرح سے اس کی حفاظت ہوتی ہے تو پالنا جائز ہے. یہ پرندے یا جانور جس طرح کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ لکھ کر، ہاں یہ سارا سال اس کو تعویذ بنا کر پہن سکتے ہیں. ایک ہی پہن سکتا ہے یا کوئی مطلب جس نے لکھا ہے وہی پہن سکتا ہے یا دوسرا بھی پہن سکتا ہے؟ دوسرے سے لکھوا کر بھی پہنا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خود نہیں لکھنا جانتا دوسرا لکھ دے، یہ بھی ہے، صحیح ہے. اور روز بدل بدل کے سب پہنے ہیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن وہ جو فائدہ ہے نا اس کا، جو نہ لکھے تب بھی گناہ نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں لکھے. 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھنے کے وہ فضائل ہیں کہ بلاؤں وغیرہ سے، بیماریوں سے اور مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے سارا سال. اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے یا تعویذ بنا کر پہن لے اس کو. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 130 نیکیاں ملیں گی تو شاید توجہ نہ دے. حالانکہ ایک حکایت فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. سبحان اللہ. اب یہ خوش خط لکھنی ہے ایک کتابت کے ساتھ. کس کس کو لکھنے آئے گی؟ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. چلو انشاءاللہ. جس کے پاس کاغذ ہے وہ بھی لکھیں. پیٹ تو ہونا چاہیے نا. ثواب کی نیت سے لکھتا ہوں. زیر زبر لگانا ضروری نہیں ہوتا. لگائے تو حرج بھی نہیں ہے. صحیح لگانا آتا ہو تو. صلو علی الحبیب. خوش خط مانے خوبصورت لکھنا یعنی کہ اچھی رائٹنگ سے ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو. ماشاءاللہ 2 بار لکھا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا اس کی بخشش ہو گئی. صلو علی الحبیب. بابا یہ جو مدیر لبائک خوش خطہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا دیکھنا یعنی میں نے لکھا تو مجھے میرا لکھا اچھا لگے یا جس کو دکھا رہا ہوں وہ کہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھا ہے. عموماً اپنی رائٹنگ اتنی اس میں تنقیدی نظر ڈالنے کا اندازہ اتنا نہیں ہوتا تو اس کی کسی مطلب وضاحت کیسی ہوگی کہ لکھنے والے کو کیسے پتہ چلے کہ جو اس نے لکھا یہ خوش خط ہی لکھا. حدیث پاک کی شرح تو یہ حدیث ہے. میں کیسے کروں شرح؟ خوش خط کی کس کو ویسے جنرل بات ہے کہ خوش خط کس کو بولتے ہیں سب سمجھ سکتے ہیں. ایک تو گڑبڑی رائٹنگ ہوتی ہے اور یہ جیسے کہ اس پہ غیبت کی تباہ کاریاں لکھا ہوا ہے نا یہ خوش خط کہلائے گا. لکھنے کو لکھنا کتابت کہلاتا ہے. تو یہ کتابت ہے اس کی نہیں ہے نا کمپیوٹر کی کتابت ہے. یہ مدنی پنصورہ کمپیوٹر کی ہے. کمپیوٹر میں اور ہاتھ سے کتابت میں فرق ہوتا ہے. شاید یہ کتابت ہے کاتب سے. فیضان سنت کاتب کی کتابت ہے. اچھا یہ کمپیوٹر کی ہے. یہ بھی خوبصورت خط ہے. تو ایک جنرل بات کرتا ہوں خوبصورت خط کس کو بولتے ہیں. حقیقت تو یہ ہماری حالت ہے کہ اپنا نام بھی خوش خط لکھنا کم ہی آتا ہے. پڑھا نہیں جاتا بعض اوقات. نام لکھتے تو کیا لکھا ہے. تو اس کی اچھی رائٹنگ بنانی چاہیے تاکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح لکھنے اور پڑھنے کی پریکٹس کی جائے. لیکن یہاں تو پڑھتے نہیں یار. صحیح نہیں پڑھتے ہیں. چلو اگر عمدگی سے نہ پڑھے تو درست تو پڑھے درست نہیں پڑھتے. بسم اللہ اس طرح وہ گزر جاتے ہیں. کیا آپ پڑھا سمجھ نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر محمود اتاری خانوال سے بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو روٹی چپڑی ہوئی استعمال کرتے ہیں ہمارے والدین ابا اجداد صبح کی روٹی جو پکاتے ہیں وہ بھی اور جو دوپہر کی روٹی پکاتے ہیں وہ بھی چپڑ کر استعمال جو کرتے ہیں اس کی تو ہمیں اجازت ہے. جو رات کو استعمال کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے آیا اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈال دیں. شرعاً تو رات دن 12 گھنٹے میں جب بھی کوئی
चुपड़ी रोटी खाए तो कोई इसको गुनाह नहीं है। तो रात को शायद इसलिए ये डराते होंगे बच्चों, अगर तुम खा के सो जाओगे और वो मतलब घी जो उसको हजम होने के लिए थोड़ा उछल कूद चाहिए ना, तो रात को बच्चा उछल कूद नहीं करता आमतौर पे, खाया सो गया तो यूँ पेट में उसके खराबी पैदा होगी, इस तरह बढ़ोगे। तो इसलिए शायद किसी ने चला होगा कि रात को नहीं खानी चाहिए, तो ये चल पड़ी होगी। तो इन मानों कर अगर हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के तहत वो कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, तो इस नीयत से ठीक है नहीं खानी चाहिए, वरना शरीयत में मना नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुस्ल मय्यत के बाद गुस्ल देने वाले का गुस्ल करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, क्योंकि वाजिब तर्क करने पर गुनाह और जहन्नम के अजाब का इस्तेहकाक होता है, और मुस्तहब छोड़ने पर गुनाह नहीं मिलता, मुस्तहब पर अमल करें तो सवाब मिलता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहेज के बारे में बापा जान ये है कि आजकल लोग उधारे पैसे लेकर भी जहेज खरीदते हैं, ये मेहरबानी करके जरा शरीफ इरशाद फरमाइए कि जहेज को मतलब क्या उधार पैसों से खरीद कर भी दे सकते हैं, या इस्लाम में शरी हैसियत क्या है जहेज के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहेज जो निकाह के शराइत में से नहीं है, अलबत्ता लड़की वालों के लिए सुन्नत है कि अपनी बेटी को जहेज दे वो, और जहेज की मालिका वो उसकी बेटी होती है, जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, ये देना सुन्नत है। और कितना दें इसकी कोई मतलब वो लिमिट नहीं है, हद नहीं है कि कितना दें। अगर इनकी हैसियत है और अपनी बेटी को ये सोने का मतलब इन्हें सोने से लाद देते हैं, जायज़ है। बेहतरीन कोठी बंगला अगर वो या बेहतरीन कार देते हैं अपनी बेटी को तब भी जायज़ है। मकान तो खैर वो शोहर पर है कि वो मकान की सहूलत दे उसको, तो अगर खैर बेटी के नाम पर अगर कोई मकान दे दिया उसके बाप ने तो ये भी जायज़ है जहेज में। मगर ये ध्यान रखें कि जहेज की मालिका ये बेटी है, शोहर नहीं है मालिक इसका। अब ये तो है शरई मसला। अब अखलाकी तौर पर फ़ी ज़माना जिस तरह वो जहेज की सूरत बना दी गई है कि वो लड़के वाले बाकायदा मुतालबा करते हैं, ये देना होगा, ये देना होगा, ये भी देना होगा, वो भी देना होगा। इसके लिए फिर कर्जा बाज़ों का तो सूदी कर्ज भी लेना पड़ता होगा, तो सूद लेना देना ये तो वैसे हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सूद को चाहे मुनाफा कह दें आप, तो इससे सुअर को बकरा कह देने से वो सुअर ही रहेगा, बकरा नहीं बन जाएगा, हराम ही रहेगा। शराब को जौ का पानी बोल देने से वो शराब मिटेगी नहीं, शराब ही है जबकि है शराब। तो इसी तरह मतलब ये जहेज में अब खराबियां इतनी सारी हो गई, और इस जहेज की इन खुद साख्ता खराबियों को जो दाखिल किया, इसकी वजह से बच्चियां जवान हो जाती हैं, शादी नहीं होती। इतने मुतालबात ये लड़के वालों की तरफ से होते हैं कि जो आम तौर पे यानी रिश्वत की सूरत इख्तियार कर गए हैं कि अगर वो कम लाई भी तो इसको मतलब यानी कि वो ताने मिलेंगे कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने तुझे दिया क्या है। तो इन तानों से बचने के लिए दे रहे हैं, तो जब तानों से बचने के लिए दे रहे हैं तब तो ये रिश्वत की तारीफ में आ जाएगा, अगले के हक में रिश्वत है जिसने ये लिया। और जिन्होंने शर से बचने के लिए दिया, गुनाह इन पर नहीं है, इनके लिए मुबाह है, ये गुनाहगार नहीं होंगे। तो ये बहरहाल ये कि रिश्वत में जो ये जहेज में जो ये डाल दी गई हैं ज़बरदस्तियाँ, इनको निकाल दिया जाए।
बखुशी वो जितना इनके माँ बाप देना चाहे ठीक है अपनी बेटी को दें, जैसे मैंने कहा ना सोने में उसको लाद दें, जो भी कर दें, बेहतरीन गाड़ी दिला दें उसको, तो ये उनके लिए जायज़ अपनी मर्जी से। वल्लाहु तआला अअलम। ये हदीस सुना दो बाबा एक। जी। मिशकात शरीफ में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नकल किया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। इसकी शरह में मुफ्ती साहब लिखते हैं ये कलीमा निहायत जामे है, यानी जिस निकाह में फ़रीक़ैन का ख़र्च कम कराया जाए, मेहर भी मामूली हो, जहेज़ भारी ना हो, कोई जानी मकरूज़ ना हो जाए, जैसे साहिल मोहतरम ने भी पूछा कि कर्ज़ लेना पड़ता है, किसी तरफ से शर्त सख्त ना हो, अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, वो निकाह बराई बाबरकत है। ऐसी शादी खाना आबादी है और आज हम हराम रस्मों बेहुदा रवाजों की वजह से शादी को खाना बर्बादी बल्कि खाना हा बर्बादी बना लेते हैं। अल्लाह ताला इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब ऐसा हो गया बाबा कि मैं चोट करने के लिए अगर अर्ज़ करूं कि जिसके लड़के की शादी है ना, गोया कि वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा ले, लड़का फॉर सेल। इतना वो तकाज़ा और डिमांड है कि अच्छा फिर इत्तलात ऐसी मिलती हैं कि लड़के को जैसे पता ही नहीं होता और पीछे से उसकी माँ डिमांड करती रहती है और माँ फिर ये कहती है कि वो लड़की वालों ने दिया अपनी बेटी के, लड़की वालों ने दिया अपनी बेटी के। लड़का बोलता है मुझे क्या पता कि मेरी वो लड़की वालों ने अपनी बेटी के लिए। तो ये मेरे नौजवान इस्लामी भाई यकीनन ये पानी को मम्मम नहीं बोलते, दूध को दूधू नहीं बोलते। आपकी ख्वाहिशात आपने अपनी माँ बाप के आगे रखी हैं। आपको लैपटॉप चाहिए तो लड़की वाले देंगे, और आपको पूरे घर में रंग करवाना है तो लड़की वाले करवा देंगे। आपको आपने जो डिमांड की लिस्ट दी है ना, एक दफ़ा डिमांड की लिस्ट देख लीजिए कि आपके घर से लड़की वालों के लिए डिमांड की लिस्ट क्या गई है। फिर अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर वालों ने आपका रेट क्या खोला है। ये मैं सिर्फ आपको चोट कर रहा हूँ, बुरा मत माने। अच्छा बुरा लगता है तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि महसूस मत कीजिएगा, मैं तो कहूँगा कि महसूस कीजिए। महसूस नहीं करते तभी तो हमारी हालत नहीं बदलती। महसूस कीजिए मिठे इस्लामी भाइयों, और रहम कीजिए, अपने घर में मदनी जहन बनाइए, मदनी चैनल दिखाइए, तो उम्मीद करता हूँ कि घर वालों का भी जहन बनेगा। लड़की वालों को भी चाहिए कि वो भी अपने यहाँ ऐसा काम ना रखें, ना लड़के वालों को चाहिए कि वो अपनी को ऐसी सूरत बनाएं। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नेक लड़का मिलता है तो इसको लड़की देने के लिए भी कोई बज़ाहिर तैयार नहीं होता, जबकि बाबा वाज़े तौर पर हदीस मेरे सामने मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम्हें पैगाम निकाह वो शख्स दे जिसकी दीनदारी और अखलाक तुमको पसंद हैं तो निकाह कर दो। अगर ये ना करोगे तो ज़मीन में फितने और लंबे चौड़े फसाद बर्पा हो जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ने इसकी शरह में यही मतलब ज़हन दिया है कि करोड़पति और इस तरह लड़के ढूंढने के चक्कर में ये सुन्नतों भरा मदनी रिश्ता अगर आता है तो बाज़ औक़ात ये इसको पसंद नहीं करते लड़की वाले, और ऐसा ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि लड़की की शादी नहीं होती, लड़के की शादी नहीं होती, और लंबे चौड़े फितने फसाद के इससे फिर बदकारी का दरवाज़ा खुलता है। सल्लु अलल हबीब। शादियों में मत गुनाह नादान कर, खाना बर्बादी का मत सामान कर। ए भाई तू सादगी शादी में हो, सादा जहज़ सुन ले ज़रा।
جیسا بی بی فاطمہ کا تھا جہز سن لے ذرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، تو برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اطاری بات کر رہا ہوں چشتیاں سے. میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ محرم الحرام 5 محرم الحرام چل رہا ہے اور عورتیں جمعے کے دن بغیر پردہ قبرستان میں جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کچھ فرما دیں تو بڑی مہربانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حارث اطاری ہے. میں لاس اینجلس سے قافلے میں آیا ہوں سیکرامنٹو میں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس مہینے میں ہمیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے. یہاں آپ ہمیں اس عظیم قربانی کا فلسفہ بتا دیں تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال، قبرستان جانا محرم میں منع. دوسرے سوال میں عورتیں جمعے کو بے پردہ قبرستان جاتی ہیں. محرم میں بھی جاتی ہیں. اچھا دونوں سوال یہ نہیں یوں ملتے جلتے ہیں کہ محرم میں قبرستان نہیں جانا چاہیے. اب کسی کا انتقال ہو گیا محرم کی 1 تاریخ کو، تو کیا 1 مہینہ سنبھال کے رکھیں گھر میں؟ کیونکہ قبرستان جانا پڑے گا نا اس کو دفن کرنے کے لیے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. قبرستان محرم الحرام میں جا سکتے ہیں، بلکہ عاشورے کے روز تو قبرستان میں، ہمارے یہاں تو قبرستان جو میوا شاہ قبرستان تو میں گیا ہوں، وہ تو اتنا رش ہوتا عاشورے کے دن، زائرین کا بہت رش ہوتا. یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب، یہ بیچارے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. محرم میں قبرستان جا سکتے ہیں. رہا عورتوں کا قبرستان تو وہ رات دن محرم رمضان وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی. عورت کو قبرستان جانا شرعاً منع ہے. اور رہا بے پردہ تو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کو غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ قبرستان ہو یا شاپنگ سینٹر ہو. بے پردہ عورت نہ نکلے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہادت کا فلسفہ. اچھا وہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ عام طور پہ ہمارے کہا جاتا ہے شہداء کرام، تو یہ تلفظ غلط ہے. شہداء یہ ہندی لفظ ہے اور شہداء کے معنی بدماش، وہ معنی بالکل الٹ پلٹ ہو گئے. ہاں کو ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہاں پر زبر پڑھیں گے. شہداء یہ عربی لفظ ہے، شہید کی جمع ہے شہداء. تو یہ ہے امام علی مقام سید الشہداء ہیں. نعوذ باللہ شہداء نہیں کہیں یہاں تو سید الشہداء. آپ دہرائیں گے حاضرین؟ شہداء شہداء شہداء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شہداء نہیں بولنا،
शोहदा माना सुन लिया अभी आपने। तो मेरे आका इमाम हुसैन ये अल्हम्दुलिल्लाह शहीदों के सरदार है, सैयदुश शुहदा है। सैयद माने सरदार, शहीदों के सरदार है। और सैयदुश शुहदा ये शैतान है, यानी कि बदमाशों का सरदार शैतान है, और शहीदों के सरदार इमाम हुसैन है। खैर वो माना की तरफ तवज्जो नहीं होती, ना नीयत होती है, तो इसलिए कोई हुक्म तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाने की दर्ज कर रहा हूँ। बापा ये सैयद होता है सैयद? सैयद या के नीचे जेर है, सैयद। मैयत या के नीचे जेर, मैयत नहीं, मैयत। कयामत नहीं, कियामत काफ के नीचे जेर है। और वो रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये दाद का मखरज तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ज़्वा से ज़्वा, रज़ी अल्लाह, ये इसकी इजाज़त नहीं है, ये ना कहे रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं, रज़ी अल्लाह अन्हु। दाल से मिलता है लेकिन दाल नहीं है, वो दाद। ये तो आपको फिर मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिला लेना चाहिए, जिसको नहीं आता ना पढ़े, कुरान करीम पढ़ ले। तो ये अपने मदनी काफिलों में भी सिखाया जाता है। तो बसा औकात तो इसलिए मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़े हुए तो पढ़ाएं, मगर अपने जिम्मेदारान की इजाज़त से पढ़ाएं। तो इस तरह सब पढ़ने पढ़ाने में लग जाएंगे तो कुरान करीम की धूम मच जाएगी। कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला मदनी मुन्ना हमने परसों तरसों दिखाया था, वो इतना मीठा लगता था, कैसा प्यारा था, बार बार देखने को जी चाहता होगा, चाहता है, फिर दिखाया जाए इनको। तो मदनी फीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुश खत आशुरे की निस्बत से 10 मरतबा आपने लिखनी है ना, ताज़ीम की नीयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं आता लिखना तो किसी से पूछ कर भी लिखनी है, ठीक है। अब बिल्कुल ही नहीं आता तो मजबूरी है, तो चलो भाई इनको दिखा दो, मेरी मदनी फीसें देने के लिए तैयार है। वो बहुत बहुत मीठा है मदनी मुन्ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह, नजर ना लगे माशा अल्लाह के लिए, माशा अल्लाह। ये देखो कितना खुश हो रहा कुरान करीम से। बंद कर दिया तो बोल रहा खोलो, देखो अपने अंदाज से बोल रहा है। हमने आवाज़ नहीं सुना रही है, रोने की आवाज़ भी है इसकी, वो मदनी चैनल पर आ रही होगी, हाजिरीन को नहीं आ रही। अल्लाह, फिर जैसे बोल रहा है खोलो। अब दूसरी किताबें गौर से देख रही है, देखा ये कुरान नहीं है, ये अब रोएगा। अब खुश हो गया, बच्चा है धमालियां बाबा, माशाअल्लाह। मदनी मुन्ना है धमाली, माशाअल्लाह। धमाल मदीना, सुभान अल्लाह। कुरान मांग रहा है ये, अच्छा किताब, अब किताब कुरान ढूंढ रहा है, कहाँ है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदनी मुज़ाकरा देखते रहे इंशाअल्लाह, इस तरह के आशिक कुरान और पता नहीं क्या क्या वो मदनी फूल मिलते रहते अपने को यहाँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब फ़लसफ़ा शहादत तो बड़े बयान किए गए, किताबों में भी लिखा है लिखने वालों ने। बापा इसमें एक अर्ज़ थी, फ़लसफ़ा शहादत है ना, ये फ़लसफ़ा क्या होता गया है, शायद एक तादाद को ये भी नहीं पता होगा, इसकी भी वजाहत हो जाए। क्या होता है फ़लसफ़ा? फ़लसफ़ा हिकमत हो सकता है इसकी मुराद यहाँ शहादत की हिकमत। अपनी समझ में तो एक बात आती है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहीद होकर ये बता दिया कि ये सर अगर झुक सकता है तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुक सकता है, किसी सरकश साहिब इख्तिदार, किसी सरकश और नाफरमान
حاکم کے آگے نہیں جھک سکتا. دیکھو نا وہ امام علی مقام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جس انداز میں سر جھکایا ہے، کوئی مائی کا لال جھکا کے تو دکھائے. جس کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں اس طرح پیش کیا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ دنیا والوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ ان کے آگے جھکتے ہیں. جو ہمارے ماننے والے وہ بھی گویا مطلب وہ فرما رہے ہیں اپنے اس کردار سے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ بھی رب کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے. کیونکہ یزیدیت ہر دور میں سر اٹھاتی ہے اور یزیدیت کا مقابلہ حسینیت کرتی رہتی ہے. تو اس لیے حق کے اعلان حق جو ہے نا وہ مطلب بندہ ڈنکے کی چوٹ کرے اور حق بیان کرتے ہوئے نہ ڈرے. یہ امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں میں بابا جان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو مسجد کے اندر جاتے، ہاں مسجد کے اندر جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Haris Attari. I live in Sacramento, California. Baba Jan, my question is, does this month have any affiliation with the Prophet alayhimussalam? Jazakallahu khairan. پیاری باپا جان، یہ میرا بیٹا حارث اتاری ہے. اس کا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا اس ماں کو کسی انبیاء علیہ السلام سے کوئی نسبت بھی ہے؟ اور پیارے باپا جانی اس کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نے محرم شریف کے مہینے کو کیا کسی نبی سے بھی نسبت ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا. اور پہلا وہ امام کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے دینا. اچھا ہاں، جمعے کو جو بعض اوقات امام کے ہاتھ میں پیسے کئی جگہ ایسا عرف ہے دیتے ہیں، تو یہ اگر ثواب کی نیت سے دیں تو اچھا دینا چاہیے. تو امام جو ہوتا ہے نا، یہ اب جیسے بڑا شہر ہے، بڑی مسجد ہے اور امام کی آواز اچھی ہے اور وہ خطیب بھی ہے تو اس کی تنخواہ تو پھر بھی مناسب ہوتی ہے. ورنہ عام طور پہ اماموں کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہوتی. یہ عموماً یا تو غریب طبقہ ہوتا ہے، زیادہ متوسط، مگر متوسط بھی کم ہی ہوتے ہوں گے. اس میں زیادہ تر بیچاروں کو تنخواہیں کیا وہ آج کل دیتے ہوں گے 6,000 7,000 8 سے 10 کے درمیان. وہ بھی کئی ایسا ہوگا علاقوں میں. جی باپا آپ صحیح فرما رہے ہیں، 6-7 جو ہے نارمل، مگر کم بھی دیتے ہوں گے. اللہ اللہ 8 سے 10. ہند میں تو سینکڑوں میں تنخواہ ہوگی. ہاں ہوگی، ہند سے آئے گا پیغام دیکھنا کہ ہاں ہمارے یہاں 600 ہے 700 ہے. اب تو خیر اب تو تنخواہیں بہت بڑھ گئی ہیں، پہلے تو کم ہی ہوتی تھی. بھائی یہ بھی آپ شہر کی بات کر رہے ہیں نا، 8 سے 10 بڑا شہر.
اگر بڑا ہم- شہر بڑی مسجد ہو نا تو پھر تنخواہ اچھی ہوتی ہے. اب وہ ایک باز ہی رہ گیا، لیکن 8 سے 10 ہزار تنخواہ بھی باب الاسلام اور پنجاب کے انٹیریئر میں نہیں ہوتی، اندر میں نہیں ہوگی، اندر میں نہیں ہوتی. بڑے شہروں میں ہوگی. اس لیے وہ غریب، اس میں غربت زیادہ ہے. اماموں میں بیچاروں میں غربت زیادہ ہے. پھر بھی یہ مطلب ایسے نالائق لوگ ہیں، ایک طبقہ نالائق ہوگا کہ امام کو کوئی اچھی چیز کھاتے دیکھ لیں گے، یا مولانا حلوہ کھاتا ہے، تو شراب پیتا ہے اس کو دیکھنا، تو سود کھاتا ہے، سو مولانا تو حلال کا حلوہ کھاتا ہے نا یار، کھاتا بھی ہے. تو سود کی مذمت تو قرآن کریم نے کی ہے، کہ حلوے کی بھی مذمت کی ہے جو تو کہتا ہے کہ مولانا حلوہ کھاتا ہے، مولانا مرغی کھاتا ہے، مولانا بریانی کھاتا ہے. تو یار تم بھی تو کھاتے ہو، تم تو باربی کیوں کرتے ہو اور ناچ رنگ کی محفلیں جماتے ہو. مولانا بیچارہ اگر مرغی کھا لے یا کوئی سیخ کی بوٹی کھا لے تو تم کو مطلب ہے نا کہ اکلتا نہیں ہے، تمہاری چھین کے کھائیے. تو یہ مطلب بہت برے لوگ ہیں کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ مریں گے تو یہ پڑھائے گا بھی جنازہ یہ مولانا، اور پھر اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا باپ بلا کے لائے گا کہ میرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا. جو تمہارے حلوے پر تنقید کرتا تھا یہ بولے گا نہیں باپ، لیکن آپ یار اس کے ایسال اسباب کے لیے ہم نے حلوہ پکایا ہے، تو تمہارے پیچھے یہ مولانا کے حلوے کھائے گا تمہارے. تو ایسی حرکتیں مت کریں. امام یہ ایک قابل احترام فرد ہے معاشرے کا، اس کا احترام ہونا چاہیے. تو اس کو جو رقم دیتے ہیں یہ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، دینا چاہیے. لیکن مسافے کے دوران یہ دیتے ہیں نا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ مصافحہ ہاتھ ملانا، اس میں جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے تو اس کو سلام کرنا، یہ سنت المؤکدہ ہے. تو سلام کرے، سلام کرنے کے بعد جب مصافحہ کرنا ہے تو بلا حائل کرے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو. اب مثال کے طور پر یہ نوٹ دبائیے، یہ یوں کر کے، یہ ہاتھ ملانے میں یہ آڑے آ گیا نا، تو یہ سنت ایک مصافحے کی چھٹی نا. سنت یہ کہ دونوں ہتھیلیاں بلا حائل میں خالی ملائیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تو بے شک آپ خالی ملائیں، دستبوسی بھی کرنا چاہیں تو کریں، اور پھر جیب سے نکال کر لفافہ ہو، سب کو نظر نہ آئے کہ آپ نے کیا دیا. اور بعض سفید پوش بھی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو یہ ان کو اس طرح دینا کہ سب دیکھ رہے ہوں یہ اچھا نہیں لگتا. اور اس طرح دینے کا کام نذرانہ دینے کا رواج ہے. مجھے تو اگر دعا کی چٹھی بھی یوں دیتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی شرم آتی ہے کہ بڑے نذرانے وصول کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے. نذرانے یہ چٹھیاں ہوتی ہیں دعاؤں کی، اکثر ترین دعا کی چٹھیاں تو کوئی یوں دیتے ہیں بیچارے. تو یہ نہ کیا کرے یار، مجھے شرمندہ نہ کیا کرے، مجھے واقعی شرم آتی ہے بعض اوقات اس میں. تو اسی طرح میں ہی تو شرمیلا نہیں ہوں نا، کوئی اور بھی تو ہوگا شرمیلا میری برادری میں. تو اس لیے اگر ان کو دینا ہے تو لفافے میں آپ دیں، تاکہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے لیٹر دیا ہے یا نوٹ دیے. ہاں دوسرے کو دکھانا ہے کہ آپ کی واہ واہ و سخاوت ہو، اس ثواب کو بھول جائیں، عذاب کے لیے تیار رہیں. اگر رب ناراض ہوا اور ریا آپ میں پڑ گئے، آپ ریا کاری میں، تو یہ تو پھر پیسے بھی آپ کے گئے اور الٹا پیسے دے کر گویا آپ نے عذاب خریدا، سزا خریدی. ایسا نہیں کریں. اور اگر کھلا دیا اور ریا کی نیت نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. اگر ریا کاری کی نیت ہے، لوگوں کو دکھا کر اپنی واہ واہ مقصود ہے، تب جا کر وہ گناہ کی صورت بنے گی. تو اماموں کو دینا چاہیے اور ضرور دینا چاہیے، اور سب کو دینا چاہیے. جو نہیں دیتے وہ بھی دیں، نابالغ نہ دیں اپنا. ہاں باپ ساتھ ہے اور نابالغ کے ذریعے دلوائے وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ تو ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ ہر مہینے 12 روپے، 112، 1200، یعنی اپنے امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، خادم کو ان میں بھلے تقسیم کر دیں، تھوڑے 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 ان میں بانٹ دیں. خادم امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ اس سے کم ہوتی ہے،
खादिम की तो बेचारे की तनख्वाह बहुत ही कम होती है। खादिम तो मेरा ख्याल है वो मुसलमानों का मजलूम तरीन तबका होता है, इसको लोग इज्जत की नज़र से भी नहीं देखते होंगे, हकीर समझते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, किसी मुसलमान को तो हकीर समझना, अपने आप को उससे बेहतर समझना, ये तो तकब्बुर तो है, यही तो तकब्बुर है कि अपने आप को किसी से बेहतर समझे। तो खादिमों को तो ज़्यादा देना चाहिए, समझ में आता है। इन तनख्वाह भी थोड़ी होती है बेचारों की, तो बहुत ही कुचला हुआ तबका, सबसे ज़्यादा ड्यूटी इसी की होती है। इमाम तो मुसल्ले पर आने का वो बंधा हुआ है, 5 टाइम आएगा मुसल्ले पर और चला जाएगा, आज़ाद है। मुअज्जिन को 15, 20, 25 मिनट पहले आना है, अजान देनी है, तो इसकी ड्यूटी बढ़ गई। खादिम तो आमतौर पर बेचारे वो दिन रात पड़े ही होते हैं और तनख्वाह बेचारों की कम। ये हमारे यहाँ बस एक सिस्टम बना हुआ है ना, खादिम की सबसे ज़्यादा तनख्वाह होनी चाहिए, मुअज्जिन की उससे कम और इमाम की सबसे कम। माशरे में इतनी खतीब की इससे भी कम हो तो जुम्मे को खाली आता है थोड़ी देर के लिए, ये खतीब की शायद सबसे ज़्यादा होती होगी। लेकिन अगर खतीब के एक इल्म का एहतराम है कि उसके पास इल्म ज़्यादा होता है, जब तो वो खिताब फरमाते हैं, अगर ये वो आलिम है तो बहरहाल ये कि खतीब हो, इमाम हो, ये वैसे है मुआशरे का उमूमन गरीब तबका ही है, इनकी खिदमत आप किया करें। कोई दिल में सोचता होगा कि अरे इनडायरेक्ट अपने लिए तो तरकीब नहीं बना रहा, तो देखिए मैं अपने लिए वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह की कसम, अपने लिए तरकीब नहीं बना रहा। और मैं आपको मतलब सख्ती से मना करता हूँ मुझे ना दें। जब जब मुझे देने की ख्वाहिश हो ना, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को दे दिया करें और दिल को मना लिया करें कि हमने इलियास को दे दिया, बस। ये भी तो मेरी बिरादरी है ना, इमाम साहिबान तो हम मतलब मौलाना एक ही कौम है ना, उमूमन अवाम तो हमको मौलाना बोलती है ना, अगरचे मौलाना के वो माना मुराद नहीं है, लेकिन वो लोग तो बोलते ना मौलाना साहब, अल्लाह का मौलाना साहब, ये तरकीब ही गलत है। इसलिए मतलब मैंने कहा किसी को वसवसा ना कि मुझे मैं कौन हूँ पता है, मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शाहे दो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है, मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, मिल गए वो तो मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, दोनों आलम को पा लिया हमने, दोनों आलम को पा लिया हमने। मुझे पैसों की आपसे कोई मतलब डिमांड नहीं है, मुतालबा नहीं है, माज़अल्लाह। मैं तो मतलब अपने मौलाना, क्योंकि वैसे ही झूठ के खिलाफ एलान जंग है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा कि अपना इनडायरेक्ट ये तरकीब बनाऊँ। ये इसलिए मैंने कहा कि जिनको वसवसे, नाजरीन में तरह तरह के लोग होते होंगे और हाजरीन में भी होंगे जिनको वसवसे आते होंगे, यार ये अब मौलाना अपनी तरकीब में लग गया है, अपनी तरकीब में ही हूँ मैं, मेरी बिरादरी है, अपनी बिरादरी भी तो इनसे भी तो मोहब्बत करनी चाहिए ना। तो जो इमाम, मुअज्जिन, खतीब, मेरी बिरादरी समझ लो, इन मानो कर। बापा आपकी बिरादरी में किस तरह शामिल हैं आइमा मसाजिद? मैंने भी तो इमामतें की है यार, दावत इस्लामी शुरू ही इमामत के दौरान हुई है, जब नूर मस्जिद में इमामत थी उसी दौरान तो दावत इस्लामी का सिलसिला शुरू हुआ। इमाम बोलता मुझे टाइम नहीं मिलता, तो एक इमाम ही तो मतलब दावत इस्लामी लेकर चलने की सबसे पहले इमाम को ही तो ये सआदत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह उम्मीद है आप इमामों को दिया करेंगे।
अपने अपने मोहल्ले के इमामों को, खतीबों को इंशाअल्लाह हस्बे तौफीक दिया करें। लेकिन कमेटी वगैरह जितने भी जो होते हैं, इमाम को यूँ नहीं कि कोई इमाम को छुपी हुई है। इमाम एक बरमला नमाज पढ़ाते हैं, महल्ले में रहते हैं और महल्ले वाले अपने अतियात चंदा वगैरह देते हैं, जिससे इमाम की तनख्वाह भी निकलती है, मौज़िन और खादिमी की तनख्वाह निकलती है, मस्जिद के अखराजात भी पूरे किए जाते हैं। एक कमेटी होती है और जिस महल्ले में इमाम साहब रहते हैं उस महल्ले में, उस शहर में एक आम फ़र्द अपना घर कैसे चलाता है, कितने में चलाता है, इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली हर शहर का, हर इलाके का, हर गांव का एक अपना अंदाज़ होता है। नाकिस मशवरा ये बाबा, अगर आप इसकी तायद फरमाएं या जो इसमें मदनी फूल दें, इमाम मस्जिद, मौज़िन या खादिम, इसके मुतालिक कम अज़ कम तनख्वाह शहर, इलाका, मुल्क वगैरह जो भी देख लीजिए, इतनी होनी चाहिए कि उस इलाके, उस महल्ले में रहने वाला ये इमाम, मौज़िन और खादिम ये एक आम आदमी की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह अपना घर चला ले और इसको मतलब माज़अल्लाह किसी की मोहताजी का सामना ना करना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैला। कम अज़ कम इतनी तनख्वाह, कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, इतनी तनख्वाह तो मस्जिद की कमेटी तय ऐसी करे, फिर उसके मुताबिक चंदा करे। अब उसको पता है कि हमने इमाम साहब की तनख्वाह इतनी रखी है, तो ये कहते ही है कि हमको आमदनी इतनी है। आप जब बिजली का बिल बढ़ता है, टैरिफ बढ़ जाते हैं, यूनिट बढ़ जाते हैं, गैस का बिल बढ़ता है, दीगर चीज़ें बढ़ती है, तो आप अपना चंदा बढ़ा देते हैं कि मस्जिद चलानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यही बिजली के बिल वगैरह इमाम साहब ने भी पेमेंट करने हैं। फिर इमाम साहब अगर शादीशुदा हैं, इमाम साहब के अगर बच्चे हैं, मौज़िन साहब हैं या इस तरह हैं, तो उसके मुताबिक मस्जिद की कमेटी को ऐसा मुशायरों का निज़ाम बनाए और उसके मुताबिक अतियात करें और फिर महल्ले में ये दें, क्योंकि कमेटी उमूमन ज़ाहिर है कि एक नीयत होती है कि हमको सवाब मिलेगा। ये मुशायरा करेंगे, फिर मुशायरा बोलते हैं, ये मुशाहरा तनख्वाह को बोलते हैं, पे। तो नहीं, ये आपने सही मशवरा दिया कि इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस पर ठंडे दिल से गौर करे, अपनी आमदनी को भी देखे कि इसकी अपनी आमदनी कितनी है। हाँ, खुद लाखों रुपए की इनकी रिक्वायरमेंट्स हों। मज़ीद भी हल में मज़ीद हिंद आगरा से मैसेज आया है, इमाम मस्जिद की तनख्वाह 800 रुपये। 800 रुपये है ना, सैकड़ों रुपये। वहाँ नहीं, हिंद में इतनी पसमानदगी है इमामों की, 800 भी अच्छी तनख्वाह है, 300-400 वाले भी मिलेंगे। क्या करेंगे, बस हवा खाएंगे। असल कमेटियाँ भी ना, नमाज, असल नमाज ही कम हो गए। जो मस्जिद आबाद होती है ना, वहाँ तरकीब बन जाती है। अब ये कमेटी को चाहिए कि पार्टी किस इलाके में नहीं होती यार, मालदार लोग किस इलाके में नहीं होते, ये मालदारों की खिदमत में हाजिर होते नहीं है। भाई जुम्मे को झोली फिरा देते हैं, पट गया, और चंदे की पेटी लगा के भूल जाते हैं कि बस वो इसमें लोग डाल देंगे और बस जुम्मे को ये गिनती करेंगे मिल के, और गप्पे मारेंगे, बैठे होंगे मस्जिद में और गिन रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करो यार। अब पार्टियों के पास कमेटी वालों जाओ, अब ले जाएं, इनको समझाएं कि यार इमाम भी इंसान है बेचारा, ये नमाज पढ़ाता है और जनाजा भी यही पढ़ाएगा, कब्र में भी यही उतारेगा। तो इसको एहसास दो कि ये दिल से दुआ करे, कम से कम हमारे जनाजे पर तो दिल से दुआ करे ये कि या अल्लाह इसको बख्श दे, इसने मेरा ख्याल रखा था, अब तू भी इस पर करम कर ही दे। और नॉर्मली ये कहीं आ जा भी नहीं सकता ना। अब ज़ोहर पर अगर कहीं जाए तो उसको असर में पहुंचने का टेंशन है, असर, मगरिब और इशा में ये कहीं निकल नहीं सकते, कोई तरीक़ेकार नहीं है। नतीजा बाबा आपके सामने है कि एक आम फ़र्द अपने बेटे को मस्जिद का इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से अब 800 तो इमाम की तनख्वाह है ना, मस्जिद और खादिम की तो उसने बताई नहीं ना। तो हिसाब किताब ही क्या बाबा, बसों का जैसे आपने एक मस्जिद इंतज़ामिया का कहा कि वो पार्टियों के पास, मालदार हजरात के पास जाकर मस्जिद का फ़ंड बढ़ाएं। अमूमन ये भी देखने का आता है कि मस्जिद का चंदा करने का भी इमाम को ही कहा जाता है कि जुम्मे में आप ऐलान करें कि मस्जिद में चंदा नहीं है। ये भी इमाम करे बेचारा, क्या करेगा वो? कि मेरी तनख्वाह के लिए चंदा दो, लफ्ज़ मेरी तनख्वाह नहीं बोलता, लेकिन बेचारा मजबूर है। या अगर कमेटी की इताअत नहीं करेगा तो रास्ता बता देंगे, दरवाज़ा, कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। उन्हें ऐसे तो फड्डेबाज होते हैं, बाज हाँ सब नहीं। मैं एक इमाम को जानता हूँ, अब तो पता नहीं हयात होंगे, सैयद साहब थे बेचारे। तो ये इनको इन्होंने मतलब वो शायद ट्राई पे रखा था, या तो कुछ दिन के लिए शायद ट्राई पे रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनको नहीं, मतलब निकाल दिया इनको। एक वजह इन्होंने ये बताई
کہ یہ بیچارے سیدھے تھے. سید صاحب تھے, حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے اور پکے سنی تھے, مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے. تو یہ بیچارے ایک مسجد میں لگے, تو بولا میرے کو یار نکال دیا ان لوگوں نے, کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو مجھے پیاس لگی. تو میں اپنے مصلے کی جگہ سے اٹھا اور وہ جا کر جہاں پانی رکھا ہوا تو ٹنکی وغیرہ رکھی تھی پانی, وہاں جا کر ہم پانی پیا, پھر آ کے بیٹھ گیا. بولے یہ امام کے وقار کے خلاف ہے, ہم کو کسی کو بول دیتا کوئی پانی پلا دیتا, یہ اٹھ کے گیا کیوں امام, آرڈر کرے تو بھی پھنسے گیا تو حکم چلاتا ہے پیچھے کمیٹی پر. اس نے مجھے سید صاحب نے بتایا کہ اب کیا کرے, سر دیوار سے مارے سر اپنا ہی پھٹے گا, سمجھے. ایسے بیوقوفوں کے سردار بھی ہیں, مطلب طرح طرح کی کوالٹی ہے. حالانکہ متاثر ہونا چاہیے کہ یار ہمارا امام بہت سادہ اور اللہ والا ہے یار, مطلب اپنا پانی پینا تو کسی کو حکم نہیں کیا, اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا, اس نے پانی پیا. سبحان اللہ بھائی, اس کو رکھ لو یار. خیر مگر یہ نادر صورتیں ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.